So looping control statements are helping us to execute certain statements, certain instructions, certain commands again and again. Therefore, looping control statements plays very vital role. If you wanted to execute certain statements again and again, in that case, looping control statements are helping us. There are three types of looping control statements. First one is while, second one is do while and for. So while, do while and for, these are the three looping control statements. जसं decision control statements बघितले आपण तिकडे if else, else if ladder, nested if else, switch case, बरोबर. So all these were and किंवा आर म्हणू आपण, अजून सेमेस्टर संपले नाही बघा. A decision control statement. Similarly, looping control statements are also there. And for any looping control statement, three important parameters म्हणू आपण, three important things are required. Number one, initialization of looping variable. Number two, logical condition. And number three, updation. Yes? Yes, sir. Initialize, here, when any looping control statement you wanted to use in your program, so you will have to consider one looping variable. एक लूपिंग व्हेरिएबल घ्यायला लागणार. मग तो लूपिंग व्हेरिएबल जो आहे तो आपण आय किंवा जे किंवा के असं काहीतरी घेऊया आपण. हे आपण ठरवलेलं आहे. तुम्हाला PQR घ्यायचं असेल PQR घ्या, नो इश्यूज. IJK आपण ठरवलेलं आहे. IJK हे लूपिंग व्हेरिएबल्स आहेत असं आपण ठरवून, बरं का. इनिशियलायझेशन ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल ही पहिली स्टेप. And let us try to understand what is meant by initialization. So initially सुरुवातीलाच आहे, before starting that looping control statement, initially certain value you are trying to store in the looping variable. त्या IJK मध्ये सुरुवातीलाच काहीतरी व्हॅल्यू आपण स्टोअर करतोय, तिथनं आपल्याला चालू करायचं एक्झिक्युशन, आणि ते इनिशियलायझेशनने आपल्याला मदत होणार. येतं का लक्षात? हॅलो, थोडक्यात एखादी व्हॅल्यू आपण त्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणार, लूपिंग व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणार, त्याला इनिशियलायझेशन असं म्हणायचं. आय इज इक्वल टू 1, हे एक एक्झाम्पल, आय इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आहे. So in this way initialization can be done. Initially you are trying to store one value in I variable. Similarly this is also one kind of initialization. I is equal to 10 सेमीकोलन. सुरुवातीला एक व्हॅल्यू न स्टोअर करता तुम्हाला 10 व्हॅल्यू जरी स्टोअर करून गेला पुढे तरी पण चालतं. कुठली व्हॅल्यू स्टोअर करायची डिपेंड्स ऑन यू. ओके. हॅलो, हाऊ मेनी टाइम्स हियर and it is like decision control statements only what is the difference? Whatever body you have mentioned, that body gets executed again and again until and unless this condition will become false. When condition will become false, execution of this body, जी काही while ची बॉडी आहे, जशी if ची होती तशी while ची बॉडी आहे. ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ द while looping control statement, closing curly bracket represents end of the looping control statement. So first part of looping control statement is initialization of looping variable, where initially certain value we are trying to store in looping variable. त्याच्यानंतर while we are using, while is keyword, तो small case letter मध्येच लिहायचा. In the round bracket you can mention logical condition. So how we are writing logical condition in case of decision control statements? Similarly we are writing logical condition for looping control statements also. Okay. Hello. Yes sir. So for example, I is less than or equal to 10. This is the logical condition we can mention over here. And in the body and in the opening and closing curly bracket for this while loop, you can mention your instructions or statements or commands which you wanted to execute again and again. So statement number 1, statement number 2 here, and in this case which are mentioned in this body gets executed again and again. Now here initially value of I is 1, 1 is less than or equal to 10, logical condition remains true, and if logical condition remains true, body gets executed. So it will execute statement number 1, statement number 2. Third part for looping variable is very important. We are calling it as updation of looping variable. Updation means either you can increase value of looping variable by 1 or you can decrease value of looping variable by 1. त्याला आपण अपडेशन असं म्हणणार आहोत. अपडेशन हे महत्वाचं आहे. अपडेशन जर केलंच नाही तर प्रत्येक वेळेस
व्हॅल्यू ऑफ आय इज 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 हे प्रत्येक वेळेस ट्रू राहील. अँड इफ यू विल मिस this third part where which is updation of looping variable, so your program will be executed for infinite times. Hello. Okay, मशीनला Okay, कुठे थांबायचं कळणार नाही, लक्षात घ्या. समजलं का? व्हॉट इज मीन बाय लूपिंग व्हेरिएबल, व्हाईल लूप कशी एक्झिक्यूट होते काय. हॅलो हॅलो. Yes, sir. मी थोडस व्हाईट बोर्ड ओपन केलेलं आहे. या व्हाईट बोर्ड वरती बघू आपण. बघा ना, सुरुवातीला आय ची व्हॅल्यू आपण 1 ठेवली असं समजू. आपली लूपिंग कंडिशन व्हाईल जी आहे ना, व्हाईल हे अशा पद्धतीने लिहिलं आहे ना, व्हाईल इन द राऊंड ब्रॅकेट लॉजिकल कंडिशन आपण लिहितोय ना, आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 लिहिलं समजा मी. दिस इज द लॉजिकल कंडिशन. ओपनिंग करली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ द लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, क्लोजिंग करली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट एंड ऑफ द लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. मग ह्याला आपण काय म्हणतोय, बॉडी ऑफ, सांगा, बॉडी ऑफ while. While. बॉडी ऑफ व्हाईल. ही बॉडी एक्झिक्यूट होत राहणार जोपर्यंत ही लॉजिकल कंडिशन ट्रू राहणार तोपर्यंत आहे, तोपर्यंत ही बॉडी एक्झिक्यूट होत राहणार. मग बॉडी आपल्याला कुठेतरी थांबवायची आहे. 1 पासून आय ची व्हॅल्यू स्टार्ट झाली 5 पर्यंत, म्हणजे 5 वेळा कमीत कमी जर इफ 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 आय वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट बॉडी ऑफ द व्हाईल लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर 5 टाइम्स, so I can write I is equal to 1, I is less than or equal to 5, and I can increase value of I from 1 to 5. Yes, I ची व्हॅल्यू 1 असेल आणि जर कंडिशन असे असेल I is less than or equal to 5 म्हणजे 1 आहे ना, सुरुवातीला 1 असणार I ची व्हॅल्यू. 1 is less than or equal to 5 तर कंडिशन ट्रू होणार आहे. मग I ची व्हॅल्यू आपल्याला 1 पासून 5 पर्यंत वाढवायला लागेल. 5 च्या नंतर 6 झाल्यानंतर 6 is less than or equal to 5 फॉल्स होणार. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, we will have to initialize our looping variable in such a way that, and according to theorem, logical condition is totally depend on the initialization of looping variable, and updation is totally depend on initialization and logical condition. तुम्हाला स्वतःला ठरवायला लागतं ते इन्क्रीज करायची आहे आय ची व्हॅल्यू का डिक्रीज करायची आहे. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. मग समजा इथे आपण वेलकम मेसेज आपल्याला प्रिंट करायचा आहे समजा, तर मग तो प्रिंटएफ मध्ये लिहिला आहे /n म्हणजे एका खाली एक. ठीक आहे, वेलकम. मग हा एवढंच लिहिलं आहे. काय होणार बघा, I is equal to 1 is less than or equal to 5, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, इट विल डिस्प्ले वेलकम मेसेज. बरोबर का? तो पहिल्यांदा दाखवेल वेलकम मेसेज, पहिल्यांदा दाखवेल. बॉडी संपली इकडे, इथून परत तो इथे जाणार लॉजिकल कंडिशनला. अजून पण आय ची व्हॅल्यू 1च राहते. यू आर नॉट चेंजिंग व्हॅल्यू ऑफ आय. देअरफॉर again it will check when 1 is less than or equal to 5. Again logical condition will remain true, it will display welcome message. Again it will go to logical condition 1 is less than or equal to 5. Again logical condition remains true, again it will display welcome message. Again it will go to logical condition, value of I remains 1. And therefore if you are missing to update value of the looping variable, obviously your program will be executed for program म्हणण्यापेक्षा ना body of while loop will be executed for infinite times. Hello. Yes. Yes, sir. मग इकडे आय ची व्हॅल्यू जर सुरुवातीला 1 असेल, 1 पासून आय ची व्हॅल्यू 5 पर्यंत जर आपल्याला न्यायची असेल तर इकडे आय ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस 1-1 वाढवली पाहिजे. म्हणून I++ येणार पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर वी आर युजिंग विथ लूपिंग व्हेरिएबल आय. and meaning of this statement is what? I is equal to I+1 जे आपण बघितलेलं आहे आपण त्याच्या आधी. येस, आय ची व्हॅल्यू 1 वाढवा असा मिनिंग आहे याचं. बरोबर? Yes, sir. मग कसं एक्झिक्यूट होतं बघा ना, फास्ट सांगतो मी, समजून घ्या. इनिशियली when machine will start execution of this program, and initially value of I machine will consider as 1. Logical condition will be tested. 1 is less than or equal to 5. Logical condition remains true. Therefore, and welcome message will be displayed on the output screen. Machine will be displaying welcome message for first time. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Then because of this statement, I++ value of I gets increased by 1. जी 1 होती ती 2 झाली इथे.
I ची value will become 2. Again, it will go to logical condition. Now value of I is 2. 2 is less than or equal to 5. Logical condition is true or false? True. Yes. I ची value Yes, 2. sir. I plus plus मुळे I ची value 2 झाली. 2 is less than or equal to 5. Logical condition will remain true. Again, it will display, okay, this message. Welcome message. Now machine is displaying welcome message for second time. दुसऱ्या वेळा तो दाखवायला लागला. Again, this statement will be executed. I plus plus value of I will become 3. Again, it will go to logical condition. 3 is less than or equal to 5. Logical condition remains true. Therefore, again, it will display this welcome message on the output screen. Now machine is displaying welcome message on the output screen for third time. Again, it will go to I plus plus value of I will become 4. Again, it will go to logical condition. Value of I is 4 now. 4 is less than or equal to 5. Logical condition will remain true. Again, it will display welcome message. Now machine is displaying welcome message on the output screen for fourth time. Again, value of I will be increased by 1. It will become 5. 5 is less than or equal to. Again, it will go to logical condition. 5 is less than or equal to 5. Logical condition will remain again true. Again, it will display welcome message. Now machine is displaying welcome message on the output screen for fifth time. Yes. Yes, sir. Again, value of I will be increased by 1. Now value of I will become 6. Again, it will go to logical condition. 6 is less than or equal to 5. True or false? False. False. When logical condition will become false, execution of this body of while loop gets stopped. इकडे ते थांबतं. समजलं का? Why updation is very important. Hello. I ची व्हॅल्यू कमी जास्त झाली पाहिजे. लूपिंग व्हेरिएबल ची व्हॅल्यू कमी जास्त झाली पाहिजे. इफ सपोज यू आर नॉट आयदर इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हॅल्यू ऑफ द लूपिंग व्हेरिएबल, बॉडी गेट्स एक्झिक्युटेड इनफायनाइट टाइम्स. तुम्ही तुमचं एकदा एक्झिक्युशन मशीनने चालू केलं, आपण बंद पण नाही करू शकत. आपल्याला सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन बंद करायला लागतं. लक्षात घ्या. बघूया आपण ते पण. समजलं का हे? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांना 48 जण आहेत बघा आहे ना. 48 48 स्टुडंट्स हॅव जॉईन टुडे. सो आय होप all 48 students have understood. If you have not understood, you can ask a few questions. जर काय अडचण असतील, समजलं नसेल, क्वेश्चन विचारू शकता. हॅलो. समजलंय का कसं एक्झिक्युशन होतं? सांगितलं मी बघा स्टेप बाय स्टेप. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांना समजलंय का? काय अडचण असेल तर विचारा आणि नसेल तर आपण जाऊया पुढे. समजा इकडे I ची व्हॅल्यू मी इनिशियलाइज 10 अशी केली, काय होईल सांगा फास्ट. हॅलो. Execute नाही होणार. एकदा पण वेलकम मेसेज हा दाखवला जाणार नाही. कारण काय हो? I ची व्हॅल्यू 10 असेल. 10 इज लेस दॅन और इक्वल टू 5. ट्रू का फॉल्स? False. False. त्याच्यामुळे बॉडी एकदा पण एक्झिक्यूट होणार नाही. वेलकम एकदा पण स्क्रीनवर दिसणार नाही. लक्षात घ्या. जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तरच बॉडी एक्झिक्यूट होते. म्हणजे डिसिजन पण घेता येते आणि एक्झिक्यूट पण बॉडी अगेन अँड अगेन होणार आहे. दॅट्स वाय वी आर कॉलिंग इट एज लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. Instructions or commands or statements will be executed in cyclic way. Cyclic way ने एक्झिक्यूट होतात ते. गोल 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 येतं लक्षात बघा. कंडिशन फॉल्स झाली की बाहेर फेकलं जातं. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes. समजतं बघा. असंच आपलं पण आहे ना. आपलं पण आयुष्य असंच आहे बघा. जन्म घेतलेला आपण काहीतरी गोष्टी करत राहतोय अगेन अँड अगेन अगेन अँड अगेन अगेन अँड अगेन. एकदाच आपली ती पूर्ण कंडिशन एकदा सॅटिस्फाय झाली की आपण बाहेर फेकलं जाणार आहे. डेथ होणार आपली आहे ना बघा. डेथ झाली म्हणजे तिकडे लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार आहे. आपण जे दिवसभरात ज्या काही गोष्टी रिपीटेटिव्हली करतोय एव्हरीथिंग गेट स्टॉप. येस. Yes, sir. Spiritually, if you will think,
So actually whatever kind of life we are living and that is also in looping control statement आपण म्हणू त्याला ना looping control मध्ये जगतोय आपण बघा सकाळी उठलं की आंघोळ करायची दात घासायचं काय बघा जेवायचं परत लेक्चर अटेंड करायचं परत काहीतरी करायचं परत झोपायचं परत सकाळी उठायचं this is repetitively every day we are doing same kind of things yes again and again same kind of actions we are executing थांबतं कधी हो हे चक्र एक कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यावर आणि ती कंडिशन काय आहे आपली डेथ येस बघा ना विचार करायचा थोडासा वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे आपण जे लाईफ जगतोय ती पण एक लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटच आहे लक्षात घ्या कंडिशन सॅटिस्फाय होते आपण काही गोष्टी करतोय कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायची बंद झाली की संपलं आपलं येस मजेशीर आहे हॅलो Yes, sir. समजलं तर लक्षात घ्या ना नाहीतर सोडून द्या ना एवढं जास्त काय विचार करायची गरज नाही अजून तुमचं बरंच काही लाईफ सुंदर आहे छान आहे बरं का ठीक आहे समजा इकडे 50 केलं काय होईल हॅलो एक्झिक्यूट होणार. किती वेळा होईल एक्झिक्यूट इनफायनाईट. 41 वेळा. हा कोणीतरी सांगितलं बघा ना 41 वेळा होईल विचार करा की इन्फायनाईट कसं होईल हो 10 पासून चालू झालं आहे ना 10 पासून चालू झालं 10 पासून 50 पर्यंत जायचं आपल्याला आईची व्हॅल्यू वाढवत आपण I++ पण वापरलेलं आहे 10 पासून 50 होईपर्यंत आईची व्हॅल्यू वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दिसणार 10व्याला एकदा Yes, दिसणार 10 ज्यावेळेस आईची व्हॅल्यू 10 असणार त्यावेळेस तो एकदा दाखवणार ते मोजा एकदा दाखवलं 10 असताना एकदा दाखवलं 11 असताना दोनदा दाखवलं 12 असताना तीनदा असं करत करत 11 पासून 50 वेळा जर पकडलं तर मला वाटतं 40 होतात आणि 10व्याला पण तो दाखवणार म्हणजे 41 कोणीतरी आन्सर सांगितलं बरोबर 41 टाइम्स आपल्याला वेलकम मेसेज दिसणार स्क्रीनवर हॅलो येस सर. बघा समजा हे थोडस वेगळ्या पद्धतीने आहे लिहिण्याचा प्रयत्न केला आपण आईची व्हॅल्यू 10 घेतली 10 पासून बर का असं काहीतरी उलटी सुलटी लिहिली कंडिशन 6 पर्यंत लिहिलं मी मग 10 पासून 6 पर्यंत आईची व्हॅल्यू जर आणायची असेल तरी ते प्लस प्लस करून चालणार नाही मला काय करायला लागेल हॅलो मायनस मायनस. मायनस मायनस बघा ह्या ठिकाणी कसं होणार बघा किती वेळा एक्झिक्यूट होईल वेलकम मेसेज स्क्रीनवर सांगा 4. मोजू आपण 10 ला एकदा 9 ला दोनदा 8 ला तीनदा 5 टाइम्स 5 times. 7 ला चारदा आणि 6 ला 5दा येस येस सर. गडबड करायची नाही विचार करायचा इकडे डायरेक्ट वजाबाकी नाहीये तिकडे 10 ला एकदा होणार आहे एक्झिक्युशन 9 ला दोनदा 8 ला तीनदा 7 ला चारदा आणि 6 ला 5दा 5 वेळा एक्झिक्यूट होणार येस येस सर चेक करायचं असेल तर इकडे असं होणार सुरुवातीला बघा ना इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ आईज 10 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 6 लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू वेलकम मेसेज विल बी डिस्प्लेड इथे मी लिहितोय ना वेलकम एकदा दाखवलाय ड्यू टू I minus minus value of I will become 9 9 is greater than or equal to 6 again logical condition remains true again welcome message will be displayed हे दोनदा झालं I minus minus because of I minus minus value of I gets decreased by 1 it will become 8 8 is greater than or equal to 6 logical condition remains true again welcome message will be displayed हे तिसऱ्यांदा असेल I minus minus because of I minus minus value of I will become value of I gets decreased by 1 it will become 7 7 is greater than or equal to 6 again logical condition remains true it will display welcome message again due to I minus minus value of I gets reduced by 1 it will become 6 6 is greater than or equal to 6 again logical condition remains true it will display welcome message again due to I minus minus value of I gets decreased by 1 it will become 5 5 is greater than or equal to 6 5 is greater than or equal to 6 false आणि हे जर मोजलं आपण तर मला वाटतं 5 वेळा दाखवेल तो येस येस सर. Yes, Yes, sir. sir. सगळ्यांना काय अडचण नो सर. बघा
समजून घ्या गोष्टी. गोष्टी समजल्यानंतर सोप्या असतात, समजलं नाही तरच अवघड असतात. समजल्यानंतर ह्याच्यामध्ये काहीच नाही. थोडस कंडिशन बदलतोय बघा ना. आपण पुढच्या एका छान प्रोग्राम कडे जातोय, जिकडे आयची व्हॅल्यू 1 नी चालू केली. 1 आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 म्हणलं, आणि इकडे 1 पासून आयची व्हॅल्यू 5 पर्यंत जाण्यासाठी आय प्लस प्लस केलं. किती वेळा एक्झिक्यूट होणार हो वेलकम हे बघितलं आपण, सांगा. 6 वेळा कसं होईल? 1 ला एकदा, बघा ना, 1 ला एकदा, 2 ला दोनदा, 3 ला तीनदा, 4 ला चारदा, 5 ला पाचदा. सरळ साधा आहे. हॅलो, येस सर. 1 ला एकदा बर का, 2 ला दोनदा, 3 ला तीनदा, 4 ला चारदा, 5 ला पाचदा, 6 ला सहादा, 6 ला नाही, 5 ला पाचदा. 5 वेळाच होणार आहे. येस. येस सर. 0 जर घेतलं इकडे तर मग किती वेळा होणार हो? 0 ला पण काउंट पडा, 0 ला पण एकदा एक्झिक्यूट होणार असं काउंट करायला लागणार. 0 ला एकदा, 2 ला 1 ला दोनदा, 3 ला चुकलं आहे काय बघा. 0 ला एकदा आहे ना, 0 ला एकदा, 1 ला दोनदा, 2 ला तीनदा, 3 ला चारदा, 3 ला 4दा, पाचदा, आणि चुकलं 5 काय? ला 5 ला 6दा. 5 ला सहादा काय बघा, 5 ला सहादा. ओके, 6 वेळा एक्झिक्यूट होणार 0 पासून चालू झालं तर. येस, विचार करा. येस सर. हा विषय फक्त विचार करण्याचा आहे. 1 पासून 5 पर्यंत 5 वेळा एक्झिक्यूट होईल. आता इकडे आहे ना, वेलकम मेसेज स्क्रीनवर न दाखवता मी काहीतरी लिहितोय. काय दिसणार मला सांगायचंय तुम्ही स्क्रीनवर. %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा आय. आउटपुट स्क्रीनवर काय दिसेल? हॅलो, आयची व्हॅल्यू काय दिसेल? 1. 1. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. आता ते 1 2 3 4 5 हे कसं दिसेल? हॅलो, एका खाली एक दिसेल का असं दिसेल? विचार करा. का असं दिसेल? एका खाली एक दिसणार नाही. असं दिसेल. त्याला 1 म्हणूया, फर्स्ट 2 म्हणूया, सांगा. फर्स्ट सारखं दिसणार. स्टेटमेंट दिसणार. त्याच्यासारखं दिसेल. करेक्ट. येस सर. का तर आपण काय तिकडे बॅकस्लॅश n वापरलेलं नाहीये. बॅकस्लॅश n जर वापरलं तर मला वाटतं ते 2 सारखं दिसेल, म्हणजे असं. इथे बॅकस्लॅश n टाकलं मग कसं दिसेल हो? सेकंड. 2 सारखं. येस. येस सर. येस सर. म्हणजे जर मला 1 पासून 5 पर्यंत जर नंबर मला आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायचे असतील तर मी अशा पद्धतीने कोड लिहू शकतो. लिहू शकतो. येस सर. हे कळलं का? हे कळलं का? कोणाला अडचण? हॅलो, कोणाला अडचण? नो सर. मी इथे 50 लिहिलं, काय होईल? आउटपुट स्क्रीनवर काय दिसेल? 1 to 50. हा? कसं दिसेल? आउटपुट स्क्रीनवर काय दिसेल? हॅलो, 1 to 50. हा, 1 to 50 असे सगळे नंबर तो स्क्रीनवर दाखवेल, एका खाली एक. बॅकस्लॅश n मुळे एका खाली एक. येस. हॅलो. येस सर. पण आपली स्क्रीन जी काही आहे ना, मोबाईलची घ्या किंवा लॅपटॉपची घ्या, आपली स्क्रीन ही लिमिटेड आहे. मला वाटतं एका स्क्रीनवरती 20 किंवा 25 काहीतरी नंबर दिसत असतील. त्याच्यानंतरचे नंबर दिसत नाहीत. म्हणजे तो दाखवणार, पहिले 25 नंबर दाखवून स्क्रीन वर सरकणार आणि राहिलेले 25 ते 50 असे काहीतरी दिसेल आउटपुट. येस, यू कॅन इमॅजिन. हॅलो. येस. येस सर.
मी टर्बो सी ओपन करतोय. इथून गोष्टी थोड्याशा इंटरेस्टिंग होतील बरं का, जर तुम्हाला समजलं तर. विचार करा फक्त काय बोलतोय मी हे व्यवस्थित शांतपणे ऐका अँड ट्राय टू थिंक. जे काय बोलतोय ते शांतपणे व्यवस्थित ऐकून समजून घ्या. थिंग्स आर व्हेरी इझी. स्क्रीन दिसते? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. बघा ना, Alt F आपण नवीन फाईल सेव्ह ॲज म्हणू 1.c. a C program to display पहिल्यांदा 10 numbers म्हणू, 10 integer numbers on the output screen from 1 to 10 असं काहीतरी म्हणू आपण, using while loop. काय अडचण? हॅलो, यस. hash include stdio.h, hash include conio.h. without main function program will not be executed. Void main, opening curly bracket, closing curly bracket, clr ser to clear the previous output screen, get set to hold the output screen. बघा मग काय करायला लागणार, आपल्याला 1 पासून 10 पर्यंतचे सगळे नंबर आहे ना आउटपुट स्क्रीन वरती दाखवायचे. काय करणार हो? असं लिहायचं नाही बरं का, असं लिहायचं नाही. printf /n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असं पण दिसणार. ते दिसले का? हॅलो हॅलो, Yes, sir. असं दाखवायचं नाहीये. बाय युजिंग काय म्हणलं इकडे, व्हाईल लूप, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तुम्ही दाखवू पण शकाल असं बरं का, जर कोण दाखवा म्हणलं तर दाखवू पण शकाल. मी 100 पर्यंत म्हणल्यावर 100 पर्यंत असं लिहिणं शक्य आहे काय? 1 ते 100 सगळे नंबर दाखवा स्क्रीनवर. इज इट पॉसिबल टू राईट इन प्रिंटफ फंक्शन? कोणतर दाखवेल पण ते 1 ते 100 लिहित बसेल ते अवतरण चिन्हात. मी तिकडे म्हणलं 500 ते 10,000 पर्यंतचे सगळे नंबर दाखवा स्क्रीनवर. इज इट पॉसिबल? No. Therefore, programming is required, and when it is very difficult for us as a human being to do a certain task, then machine will perform on behalf of human. माणसांच्या वतीनं मशीन काम करू शकेल ते, फक्त मशीनला तशा इन्स्ट्रक्शन द्या. मशीन विल डिस्प्ले ऑल सच नंबर्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन. इज इट? हॅलो, Yes, sir. मग काय केलं मी, इंटिजर टाइपचा लूपिंग व्हेरिएबल घेतला, जो आपला आय हा लूपिंग व्हेरिएबल आहे. इनिशियली आय ची व्हॅल्यू मी 1 सांगितली. का 1 सांगितली तर 1 पासून मला 10 पर्यंतच्या सगळ्या व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवायचे आहेत. मग मी व्हाईल लूप घेतली, लॉजिकल कंडिशन लिहिणार आपण, आणि ही बॉडी झाली व्हाईलची. ह्या बॉडीच्या आतमध्ये आपल्याला आयच्या व्हॅल्यू डिस्प्ले करायच्या आहेत. आयच्या व्हॅल्यू ह्या आपण व्हॅरी करणार. आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 म्हणलं, 10 पर्यंत दाखवायचे म्हणून. आणि आय ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस एक एकनी वाढली पाहिजे. अपडेशन केलं i++नी. आणि प्रिंटफ मध्ये लेटस डिस्प्ले व्हॅल्यू ऑफ आय \n दिलं तर एका खाली एक दाखवेल. %d म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू दाखवायची, कुणाची तर आयची. येस? हॅलो, Yes, sir. बघा मी रन करतोय. दिसले का हो 1 ते 10 सगळे नंबर त्यांनी छापले सगळे. हॅलो, ओके. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आता इथे थोडस अजून एक गोष्ट आपण शिकणार आहोत. वन मोर हेडर फाईल आय एम इन्क्लुडिंग, hash include dos.h. So dos.h is disk operating system kind. काय म्हणायचं त्याला बघा ना, DOS. DOS म्हणजे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. जर असं म्हणलं तर त्याची हेडर फाईल असं समजू आपण, ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS. and in this DOS file, and in this DOS header file we have one function. We can call that function as delay function. आता डिले फंक्शन कशासाठी वापरायचं, कसं वापरायचं ते सांगतोय मी, समजून घ्या. इथे कुठेतरी तुम्हाला डिले सापडेल. आहे का? कुठे दिसतंय का बघा? DOS Third number. Third number. हा, पहिला कॉलम असं सांगायचं आहे ना, पहिला कॉलम थर्ड रो. येस?
Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, So sir. this function है ना, this function, how we can use and how we can reduce the speed of computer आहे ना. So delay is the function. उशीर लावायचा आपल्याला आहे ना. बघा ना, मी इथे रन केला प्रोग्राम. काय झालं? सगळं सगळं एकदम त्यांनी दाखवलं 10च्या 10 नंबर एकदम खट करणं एकदम स्क्रीनवर. बिकॉज स्पीड ऑफ कम्प्युटर इज व्हेरी व्हेरी हाय. विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड एंटायर टास्क कम्प्युटर गेट्स एक्झिक्युटेड. मी मग सांगितलं तुम्हाला आय ची व्हॅल्यू 1 असते, तो चेक करतो 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, आय ची व्हॅल्यू दाखवतो, आय ची व्हॅल्यू 1 वाढवतो, परत एकदा लॉजिकल कंडिशन कडे जातो, आय ची व्हॅल्यू 2 होते, 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, परत चेक, आय ची व्हॅल्यू दाखवणार. असं हे जे आहे हे विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड करून मशीन आपल्याला डायरेक्ट धाड करणं 10च्या 10 नंबर स्क्रीनवर दाखवते. पण ह्याचा स्पीड ऑफ कम्प्युटर वी कॅन रिड्यूस इट अँड with the help of delay function, and to reduce that speed and speed of execution we can use delay function. That delay function is available in this dos.h header file. तर मला डॉस नावाचं फंक्शन डिले नावाचं फंक्शन वापरायचं असल्यामुळे dos.h नावाची हेडर फाईल मी इन्क्लूड केली. कळलं का? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आता ते डिले फंक्शन कसं वापरलं जातं? आय ची व्हॅल्यू तो दाखवतोय कोणामुळे हो? ह्या स्टेटमेंटमुळे. Because of printf function, machine is displaying different values of I on the output screen. Is it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. मग I ची व्हॅल्यू दाखवायच्या आधी आहे बघा ना, I ची व्हॅल्यू दाखवायच्या आधी मी ते डिले फंक्शन लिहिलं. अँड इन दी राऊंड ब्रॅकेट सेमिकोलन, इन दी राऊंड ब्रॅकेट यू कॅन मेन्शन मिली सेकंड्स. तुम्ही गोल कंसामध्ये जे काही लिहिणार आहात ते मिली सेकंड्स असतात. लक्षात घ्या ना, ते मिली सेकंड्स असतात. मग मी जर 1000 टाकलं, 1000 मिली सेकंड्स म्हणजे किती सेकंद हो? 1 second. 1 सेकंड. व्हेरी गुड. 1000 मिली सेकंड म्हणजे 1 सेकंड. म्हणजे आपण इकडे डिले फंक्शन वापरलं अँड इन दी राऊंड ब्रॅकेट वी आर मेन्शनिंग मिली सेकंड्स. बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट विल हॅपन, वी आर गिव्हिंग इन्स्ट्रक्शन टू कम्प्युटर display values of I with delay of 1 second. Yes? Hello. Yes, sir. Yes, sir. व्हॅल्यू ज्या आहेत जो तो खटकरण दाखवत होता विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड सगळ्याच 10च्या 10 व्हॅल्यू धड दिशीन, ते आपण काय केलंय डिले फंक्शनने आपण समजून घेतोय की खरंच कशा आयच्या व्हॅल्यू वाढतात अँड हाऊ वी कॅन रिड्यूस द स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन. Therefore delay function is used and in the round bracket we are mentioning milliseconds. 1000 milliseconds means 1 second. आता जर मी प्रोग्राम रन केला तर कसं दिसतं ते तुम्ही ऑब्झर्व करा. हॅलो. Yes? Yes, sir. So in this way, delay function helps us to execute our program according to particular time and specific time with the help of delay function. समजा मी इकडे 1000च्या जागेवरती 500 केलं तर काय होईल? हॅलो. फास्ट. 0.5 second. अर्धा सेकंद. म्हणजे मगाशी आपल्याला 1 ते 10 नंबर आयच्या व्हॅल्यू 1 ते 10 ह्या आयच्या व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवण्यासाठी अप्रॉक्सिमेटली 10 सेकंड जर लागले असतील. आता मी 500 मिली सेकंड केलं, 500 मिली सेकंड केलं तर ते आयच्या ज्या काही 10 व्हॅल्यू आहेत जो तो 10 सेकंड घेत होता दाखवण्यासाठी, तो आता 5 सेकंड मध्येच 10च्या 10 व्हॅल्यू दाखवणार. येस? हॅलो. Yes, sir. इट मीन्स वी आर इन्क्रीजिंग स्पीड. यू कॅन ऑब्झर्व. थोडासा स्पीड वाढलेला आहे. येतं का लक्षात माहित नाही मला मगापेक्षा. जर मगाशी 10 सेकंड लागले असतील 10 व्हॅल्यू दाखवायला, तर आता 5 सेकंड मध्ये त्यांनी दाखवलेले आहेत. हॅलो. येस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ आय विल रिमूव्ह 1 0 and आय विल राईट डिले ऑफ 50 मिली सेकंड, अजून त्याचा स्पीड वाढणार. लक्षात घ्या ना, अजून त्याचा स्पीड वाढणार. वाढला का? Yes, sir. यू कॅन ऑब्झर्व. येस. 50 मिली सेकंड. येतं का लक्षात बघा? 50 मिली सेकंड. हॅलो. येस? स्पीड वाढला आहे. थोडस आपण काय करूया, इकडे 10च्या ऐवजी 20 पर्यंत दाखवा असं सांगू आणि ते बघू आहे ना 50 मिली सेकंडचा स्पीड. हॅलो. येस? समजतंय का? Yes, sir. Yes, sir.
आणि जर तो डिले वापरलाच नाही तर विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आहे ना, विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड ऑल व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to 20 मशीन डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन. खट. हॅलो. Yes, sir. So this is the speed and this is the speed of machine. See here, and speed of machine is very high, and because here we are not thinking a lot, because machine is not having that ability to think, and because of without thinking machine is displaying the machine is executing all the instructions which instructions will be giving to the machine. Is it? Hello. समजलं काय? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, आता मी sir. 200 करतोय आणि डिले कसलाच नाहीये. तो 200 नंबर विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड स्क्रीनवर दाखवणार, पण आपली स्क्रीन लहान असल्यामुळे काही नंबर दिसणार नाहीत आपल्याला स्क्रीनवर. मी रन करतो बघा. येस, एवढा स्पीड आहे त्याचा. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. जर तो डिले आपण थोडासा आणला तिथे 50 मिली सेकंडचा, मग थोडस समजेल. बघा, नीट ऑब्झर्व करा. येस. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. 50 मिली सेकंडच्या स्पीडनी आहे. We are displaying all values of I from 1 to 200. Is it? Yes. Yes, sir. आता बॅकस्लॅश एन मुळे बरं का, बॅकस्लॅश एन मुळे तो एका खाली एक दाखवतोय. आपण बॅकस्लॅश टी पण शिकलेला आहे. बॅकस्लॅश टी काय होईल? 1 tab. 1 टॅब नी दाखवेल, म्हणजे आपल्या स्क्रीनवरती तो हॉरिझॉन्टली नंबर दाखवायला चालू करेल आयच्या व्हॅल्यू. हॅलो. Yes, sir. इथे थोडासा मी अजून वाढवतो, कारण की बरेच नंबर्स त्या स्क्रीनवर बसू शकतात. मी 500 टाकलेले बघा. येस. Yes, sir. किती बसतात नंबर बघा. आणि मला वाटतं 500 पण नाहीत बसत आहेत. केलं वरती आहे ना, हळूहळू चाललं वरती. येस. हॅलो. Yes, sir. We are displaying all numbers from 1 to 500 and all numbers we displayed on the screen. Delay function is helping us to display all values, because if we will not be using delay function, so machine will display values from 260 to 500 on the screen. एवढाच दिसणार आपल्याला व्हॅल्यू. त्याच्या वरच्या व्हॅल्यू जो आहे तो विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड दाखवल्यामुळे आपल्याला कळणार नाही ते वरच्या व्हॅल्यू खरंच दाखवल्यात का नाही त्यांनी. येस. Yes, sir. बघा ना, डिले जर काढलं मी तर तो 260 पासून डायरेक्ट दाखवेल स्क्रीनवर विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. येस. Yes, sir. वरच्या sir. व्हॅल्यू त्यांनी दाखवलेल्या आहेत, लक्षात घ्या. वरच्या व्हॅल्यू त्यांनी दाखवलेल्या आहेत, पण त्याचा स्पीड एवढा आहे. आपण डिले न वापरल्यामुळे त्याचा स्पीड एवढा आहे, आपल्याला कळणार नाही. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. बघा. सो इज इट इंटरेस्टिंग डिले फंक्शन? Yes, sir. आपण 200 ठेवूया बघा समजण्यासाठी. डिले ठेवलेला आहे आणि इकडे 200 ठेवतोय मी. 200 बसतात आरामात स्क्रीनवर समजण्यासाठी. तर तो दाखवेल आहे ना 1 ते 200 आहे ना, सगळे नंबर स्क्रीनवर दाखवेल 1 ते 200. येस. हॅलो. Yes, sir. आता Yes, मला sir. मशीनला असं सांगायचंय बघा ना, मशीनला मला असं सांगायचंय. मशीनला असं सांगितलंय आता आपण मशीनला असं सांगितलंय की 1 ते 200 सगळे नंबर दाखव. त्यांनी सगळे नंबर दाखवले, आपलं ऐकलं त्यांनी. येस. मशीन इज डिस्प्लेइंग ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 200. नाव आय वॉन्टेड टू गिव्ह instruction to machine, instead of displaying all numbers from 1 to 200, only display even numbers. फक्त इव्हन नंबर स्क्रीनवर दाखव असं मला सांगायचंय. येतं का लक्षात प्रॉब्लेम काय? हॅलो. Yes, sir. सगळेच्या सगळे नंबर न दाखवता फक्त इव्हन नंबर स्क्रीनवर दाखव. इथं जो नंबर दाखवतोय तो आपण आयच्या व्हॅल्यूज दाखवतोय, बरोबर का? आयच्या सगळ्या व्हॅल्यू दिसतात 1 पासून 200 पर्यंत. हॅलो. Yes, sir. मग इथे बघा आहे ना, इथे आलं मी. इथे आयची व्हॅल्यू कधी दाखव ही मी त्याला डिसिजन घ्यायला लावणार. कर्ली ब्रॅकेट टाकली, बॉडी बनवली. एवढ्या स्टेटमेंटलाच बॉडी बनवली. ही जी बॉडी आहे ती पर्टिक्युलर केसलाच एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. आयची व्हॅल्यू इव्हन असेल तरच एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. येस ऑर नो? Yes, sir.
Therefore, here I am writing decision control statement. If I modular division 2 I ला 2 नी भाग घातला, बाकी जी काही येईल ती जर 0 आली तरच I ची व्हॅल्यू दाखव, असं मशीनला सांगितलं आपण. हॅलो, Yes, sir. Yes. जर sir. ही कंडिशन ट्रू झाली तरच I ची व्हॅल्यू एक्झिक्यूट करून स्क्रीनवर दाखव. I ची व्हॅल्यू प्रिंट करून स्क्रीनवर दाखव, अदरवाईज I ची व्हॅल्यू दाखवू नको. बघा ना, कुठं लिहिलं, कसं लिहिलं आहे, कळतंय का? हॅलो, Yes, sir. मला वाटतं आपल्याकडे लास्ट 10 मिनिट्स आहेत. समजलं काय? सगळे कसले नंबर दाखवले आता त्यांनी? मशीन even machine is displaying all even numbers from 1 to 200. कळलं का? हॅलो, यस. Yes, sir. अजून थोडस मशीनला त्रास देऊया. मशीनला असं सांगूया की इव्हन नंबर तर दाखवच दाखव, त्यात फक्त इव्हन नंबर सोबत ते तिन्ही पण भाग जाणारे नंबर असले पाहिजेत. डिव्हिजिबल बाय 3 पण असले पाहिजेत. पहिला नंबर कुठला आहे डिव्हिजिबल बाय 3 आणि इव्हन? हॅलो, फास्ट. 6, व्हेरी गुड. 6 नंतर 12, 12, नंतर 18, 18 नंतर 24, 24. मी तुम्हाला विचारलंय ना, मी तुम्हाला सांगितलं सगळे नंबर बरं का. बघा ना, मशीन का गरजेची आहे. मी तुम्हाला म्हणलं आहे 1 ते 200 मधले सगळे इव्हन आणि तिन्ही भाग जाणारे नंबर फटाफट सांगा. इज इट पॉसिबल फॉर अस? काय not, करू शकतो? कोणतर सांगेल सुद्धा, ज्याचं मॅथ चांगलंय बरं का, ते सांगेल सुद्धा. मी जर त्याला म्हणलंय 500 ते आता 1000 सांग, येईल का? 500 ते 1000 पण समजा आलं कुणाला, मी परत त्याला म्हणलं आहे ना 1 लाख ते 1.5 लाख सांगा आता. हॅलो, यस. yes, sir. बघा ना, आता बघा ना काय केलं आहे. ही जी कंडिशन आहे, आय चीच व्हॅल्यू दाखवायची आपल्याला, इव्हन पण असला पाहिजे आणि त्या इव्हन सोबत अजून कोणी भाग घ्यायला पाहिजे हो. हॅलो, तिन्ही भाग जाऊन पण बाकी 0 यायला पाहिजे. ह्या दोन्ही कंडिशन जर ट्रू असतील तरच आय ची व्हॅल्यू दाखवा, असं आपण मशीनला सांगतोय. अशी आपण इन्स्ट्रक्शन देतोय मशीनला. आणि जर आपली दिलेली इन्स्ट्रक्शन जर करेक्ट असेल तर मशीन आपला ऐकणार आहे. येस. Yes, sir. Yes, sir. सुरुवातीला काय होणार, इथे आय ची व्हॅल्यू जी काय असेल ती इव्हन आहे का चेक करणार. इव्हन असून ही पण कंडिशन ट्रू व्हायला पाहिजे. आय ची व्हॅल्यू ला तिन्ही भाग जाऊन बाकी 0 आली आणि ही पण कंडिशन ट्रू झाली तरच आय ची व्हॅल्यू दाखवायचे. सुरुवातीला मशीन काय करणार, आय ची व्हॅल्यू 1 घेणार, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200 ट्रू होणार. इथे येणार तो 1 ला 2 नी भाग घातला जाणार. मशीन चेक करतं प्रत्येक वेळेस, पण त्याचा हाय स्पीड असल्यामुळे विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड एक्झिक्यूट करतं ते गोष्टी आहे. 1 ला चेक करणार, 2 नी भाग जातो का, जात नाही, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स. बघा 1 ला 3 नी भाग घालवणार, भाग जातो का पूर्ण, नाही जात, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स. दोन्ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स, लॉजिकल आणि जोडलं सगळंच फॉल्स. येस. yes, त्याच्यामुळे तो 1 ही संख्या स्क्रीनवर दाखवणार नाही. इथून तो इथे जाणार, डायरेक्ट ह्या लॉजिकल कंडिशन कडून तो इथे जाणार, आय प्लस प्लस होणार, आय ची व्हॅल्यू 2 होणार. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. इथे येणार तो 2 ला 2 नी भाग जातो, पहिली कंडिशन ट्रू होणार, पण 2 ला 3 नी भाग जात नाही. हॅलो, Yes, sir. पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू, दुसरी फॉल्स, लॉजिकल आणि जोडलं सगळंच फॉल्स झालं, म्हणून 2 ला पण तो स्क्रीनवर दाखवणार नाही. यस. हॅलो, Yes, sir. कडून तो डायरेक्ट इकडे जाणार, आय ची व्हॅल्यू 1 नी वाढणार, 3 होणार. 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. इथे येणार तो 3 ला 2 नी भाग जात नाही, ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार, पण 3 ला 3 नी भाग जातो, ही कंडिशन ट्रू होणार. एक कंडिशन फॉल्स, एक कंडिशन ट्रू, लॉजिकल आणि जोडलंय सगळंच फॉल्स, म्हणून 3 नंबर पण तो स्क्रीनवर दाखवणार नाही. येस. Yes, sir. आय ची व्हॅल्यू 4 होणार, इथे जाणार परत, 4 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. 4 ला 2 नी भाग जातो, लॉजिकल कंडिशन ट्रू. 4 ला 3 नी भाग जात नाही, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स. एक ट्रू एक फॉल्स, लॉजिकल आणि जोडलं
सगळंच फॉल्स, म्हणून आय ची व्हॅल्यू 4 स्क्रीनवर दाखवली जाणार नाही. आय ची व्हॅल्यू परत एकदा एकनी वाढणार. आय ची व्हॅल्यू 5 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200. लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. 5 ला दोन्ही पण नाही भाग जात, 3 पण नाही भाग जात नाही. दोन्ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स. ट्रूथ टेबल नुसार दोन्ही फॉल्स असेल. लॉजिकल अँड जोडलं सगळंच फॉल्स, म्हणून आय ची 5 व्हॅल्यू पण स्क्रीनवर दाखवली जाणार नाही. आय ची व्हॅल्यू आय प्लस प्लस होऊन 6 होणार. 6 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 200. लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. Value of I is 6 now. 6 modular division 2. You are getting a remainder as 0. 0 is equal to 0. Logical condition remains true. Value of I is 6. 6 modular division 3. And again you will be getting remainder as 0. 0 is equal to 0. Both logical conditions are remaining true. Therefore, machine displays first value of I on the output screen, which will be 6. Hello. Yes, sir. येतं का लक्षात? बघा आता मी रन करतोय आणि त्या सगळ्या आहे ना कसल्या व्हॅल्यू दाखवणार मशीन. दोन्ही भाग जाणाऱ्या आणि तिन्ही भाग जाणाऱ्या नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय 2 अँड डिव्हिजिबल बाय 3. नंबर विच आर इव्हन अँड डिव्हिजिबल बाय 3. हॅलो. येस. Yes, sir. सगळे असे नंबर दाखवलेले आहेत मशीननी ज्याला दोन्ही भाग जातो आणि तिन्ही पण भाग जातो, आणि ते 1 पासून 200 पर्यंतच्या ह्या टप्प्यामधले सगळे नंबर स्क्रीनवर दिसतात आहेत. मी जर कोणाला म्हणलं हे नंबर जे स्क्रीनवर दिसतात आहेत पडदिशी मोजून मला सांगा पडदिशी. 33. किती? 33. हा 33. बघा ना मोजण्याचं स्पीड चांगलं आहे. समजा मला आहे ना मशीन कडून मोजून मशीनला सांगायचंय की तूच मोजून मला दाखव स्क्रीनवर किती आहेत नंबर. I don't want to count. That task also I wanted to give to machine, where machine will count how many such numbers are displayed and on the screen. Machine will count all such numbers. 33 सांगितलं का तुम्ही? हॅलो. Yes, sir. बघा आता कसं होणार बघा. इथे आपल्याला समजण्यासाठी मी 10 देतोय बरं का. 10 तर तो 1 ते 10 मधले 2 आणि 3 भाग जाणारे सगळे नंबर स्क्रीनवर दाखवणार. येस. हॅलो. Yes, sir. आणि एकच नंबर आहे मला वाटतं बघा. एकच Yes, sir. एकच नंबर आहे. आता इथे कसं झालं बघा. काय सांगायचं तुम्हाला. हा काउंट करायचं आपल्याला, म्हणजे 1 ते 10 मध्ये त्यांनी काउंट करायचं आहे 6 नंबर. थोडक्यात मला एक व्हेरिएबल घ्यायला लागेल. जसं तो आय ची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवली की त्याची काहीतरी व्हॅल्यू आपल्याला 1 नी वाढवावी लागेल. येस. विचार करा. म्हणजे स्क्रीनवर 6 दिसलं की त्यांनी 1 असं काउंट केलं पाहिजे. येस. हॅलो. Yes, sir. समजा मी इकडे 20 टाकलं तर किती नंबर आहेत मला स्क्रीनवर दिसतील ते बघा ना. 6 आणि 12 आणि 18. येस. 1 ते 20 मध्ये 2 आणि 3 भाग जाणारे 3 नंबर आहेत. 6, 12, 18. येस. Yes, sir. मग हे काउंट करताना ज्यावेळेस तो 6 दाखवेल त्यावेळेस इमिजिएटली आपल्याला 1 असं काउंट करायचं आहे. बघा ना कसं मोजलं. आपल्याला मोजायला सोपं आहे ते आपण डोळ्यांनी मोजतोय ना. मशीन कसं मोजणार आहे ना. मशीनला सांगायला लागतं की इथे मोज, इथून मोज. ठीक आहे. आपण आपल्याला स्क्रीनवर दिसतं डोळ्यांनी आणि आपण डोळ्यांनी मोजतो. 6 ला 1, 12 ला 2, 18 ला 3. येस. Yes. Yes, sir. मग इथे आय ची व्हॅल्यू जशी मशीन दाखवेल इमिजिएटली आपल्याला 1 असं म्हणायचंय. 1 आहे. मग सुरुवातीला 6च्या आधी काहीच नाही म्हणजे काय हो. 6च्या आधी काहीच नाही म्हणजे मी काय मोजलं पाहिजे. मोजणं हे कुठनं चालू होतं माहितीये का बघा. 0. काही जण म्हणतात मोजणं हे 1 पासून चालू होतं. आपलं मोजणं हे 1 पासून चालू होतं. लक्षात घ्या ना. ह्युमन बिईंगचं मोजणं हे 1 पासून चालू होतं. मशीन ही 0 पासून चालू करते. लक्षात घ्या. मी बागेत गेलो तिकडे आणि बागेमध्ये किती झाड आहेत मला मोजायचं असेल तर मी सगळ्यात पहिल्यांदा पहिलं झाड दिसलं की मी 1 म्हणतो. 1. येस. हॅलो. Yes, sir. पण मशीन काय करतं. मशीनला माहित नाही ना कुठनं मोजायचं असतं. आपल्याला मशीनला सांगायला लागतं की सुरुवातीची मोजतानाची व्हॅल्यू जी काही आहे ती 0 पकड आणि पहिलं झाड किंवा पहिला नंबर दिसला की मग त्याच्यामध्ये 1 नी व्हॅल्यू वाढव.
त्या 0 मध्ये 1 नी व्हॅल्यू वाढव आणि मग तो 1 असा मोजला जातो. हॅलो, ओके, समजतंय का? लास्ट 2 मिनिट्स. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. व्हेरिएबल घेतोय मी बरं का, इंटिजर टाईपचं व्हेरिएबल घेतोय ज्याला आपण काउंटर नाव देतोय. काउंट नाव द्या, काउंटर नाव द्या, काय द्यायचं ते द्या आहे ना. आणि ह्या लुपिंग व्हेरिएबलच्या आधीच आपल्याला तिकडे सुरुवातीलाच आहे ना काउंटर म्हणून जो व्हेरिएबल घेतलाय काउंटर, त्याची व्हॅल्यू 0 आहे असं मशीनला सांगायची. आणि काउंट कुठे करायचं आपल्याला, आय ची व्हॅल्यू मशीननी कम्प्युटरने आउटपुट स्क्रीनवर दाखवली की काउंटरची व्हॅल्यू 1 नी वाढवायची. होतं का लक्षात हे? चलो, आय ची व्हॅल्यू दिसली प्रिंट हे एक्झिक्यूट झालं की लगेच काउंटरची व्हॅल्यू 1 नी वाढवा असं आपण सांगितलंय. सुरुवातीला काउंटर हा 0 द्यायचा. मशीनला माहित नाहीये, लक्षात घ्या. आपल्याला माहिती आहे ऍज अ ह्युमन बिईंग काउंटिंग कसं असतं हे आपल्याला माहिती आहे ना. मशीनला माहित नाही काउंट म्हणजे काय, कुठून काउंट करायचं ते त्याला सांगायला लागतं. म्हणून काउंटर इज इक्वल टू 0 हे आपण सांगितलेलं आहे. ज्या वेळेस त्याला पहिली आयची व्हॅल्यू इकडे जसं 6 दिसली तर तो लगेच काय करेल, काउंटरची व्हॅल्यू 1 नी वाढवेल. तो 1 असं काउंट करेल. ज्या वेळेस त्याला दुसरा नंबर 12 दिसेल त्यावेळेस तो काउंटरची व्हॅल्यू 2 आहे असं काउंट करेल. येस. ज्या वेळेस त्याला तिसरी व्हॅल्यू दिसेल काउंटरची, तिसरी व्हॅल्यू जी 18 आहे आयची, ती काउंटरची व्हॅल्यू मग 3 होईल. येस. हॅलो, Yes, sir. आणि ते ह्या इफ लॉजिकल कंडिशनच्या आतमध्येच, बॉडीच्या आतमध्येच लिहायला पाहिजे. का आतमध्ये लिहायला पाहिजे हे मी सांगू नाही शकत. ह्याचा विचार तुम्हाला स्वतःला करायचा आहे बरं का. तुम्ही बाहेर पण लिहून बघा काय होतं, आतमध्ये लिहून बघा काय होतं. आतमध्येच लिहायला पाहिजे, कारण की आयची व्हॅल्यू दाखवल्या काउंटरची व्हॅल्यू 1 नी वाढली पाहिजे. आणि आपल्याला गेट सीएचच्या आधी इथे बरं का, व्हाईल लूपच्या आतमध्ये जर तुम्ही टाकलं आहे ना काउंटरची व्हॅल्यू, तर तिथे प्रत्येक वेळेस तो काउंटरची व्हॅल्यू दाखवत बसणार. का तर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट आहे, ही जी बॉडी आहे, ही जी व्हाईलची बॉडी आहे ही सारखी एक्झिक्यूट होत बसणार आहे. आपल्याला ह्याच्या आतमध्ये आपण काउंटरची व्हॅल्यू दाखवू नाही शकत. दाखवली तर तो प्रत्येक वाढलेली व्हॅल्यू ही स्क्रीनवर दाखवत बसणार. व्हाईल लूपच्या बाहेर आपल्याला इकडे प्रिंट एफ स्लॅश एन टोटल, बघा ना मेसेज कसं लिहायचं, टोटल नंबर्स विच, कसले नंबर आहेत ते, विच आर इव्हन अँड डिव्हिजिबल बाय 3 आर आहे. त्यांचा काउंट मोजतोय आपण. तो काउंट हा इंटिजर व्हॅल्यू आहे %d, आणि कोणाची व्हॅल्यू दाखवायला लावायची मशीनला, काउंटरची. इथे काउंटर प्लस प्लस लिहायचं नाही ना, काउंटरची व्हॅल्यू दाखवायला लावायची. हॅलो, ओके. Yes, sir. 1 मिनिट जादा झाला, मी रन करून इकडे थांबूयात आपण. बघा ना, 1 ते 20 मध्ये किती नंबर आहे तो, इव्हन आणि 3 ने भाग जाणार आहे, त्यांनी मोजून दाखवलं. हॅलो, 3. आता इथे आपण 200 करून थांबूयात आणि तो डिले काढू, म्हणजे फास्ट होईल आपलं. डिले असल्यामुळे थोडस जास्त मिली सेकंडचा डिले. 33. येस. हॅलो, Yes, sir. Yes. 500 जर टाकलं तर तो 1 ते 500 मध्ये इव्हन आणि 3 ने भाग जाणारे सगळे नंबर स्क्रीनवर दाखवेल. किती आहे तो? हॅलो, 83. Thank you very much for attending this session. I hope you have understood while looping control statement.